ఏంటమ్మా? So here you can see the respiration, how it will be happens in the newborn child through the diaphragm. And here you can see the breast engorgement in the child. You can observe the which milk in the child breast. Child breast ని స్క్వీజ్ చేసినప్పుడు ఒక మిల్క్ వస్తుంది, నోటీస్ చేస్తుంటారు maximum. So what that milk name is? Which milk? So here you can see the which is milk. It is due to the maternal hormone. Maternal hormone valla baby has the production of milk through the breast. Okay, so that milk name is which milk. So how long it will stay? It will stay up to 3 to 4 after the birth. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే 3 to 4 after the days of the birth. పుట్టిన ఒక 3 to 4 days తర్వాత which milk అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ డ్యూ టు ద maternal hormone. ఓకే, క్లియర్? అర్థమైందా? బేబీలో రెస్పిరేషన్ అనేది డయాఫ్రమ్ ద్వారా అవుతుంది. అండ్ హియర్ షీ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద విచ్ మిల్క్, దట్ ఈస్ డ్యూ టు ద మెటర్నల్ హార్మోన్. మెటర్నల్ హార్మోన్స్ వల్ల ఈ మిల్క్ అనేది బేబీలో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. వెన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్? ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ 3 days after the life of baby birth. Clear? And here you have to notice the nipple size. If the baby's nipple size is less than 5 mm indicates preterm. Preterm ni ela identify చేస్తారు? By using nipple, you have to see that your baby nipple is have the more than 5 mm. More than 5 mm ఉంది అని అంటే that indicates baby is term baby. Okay, term baby కి ఎంత ఉంటుంది? 5 to 10 mm range. Maximum it should be like more than 10 mm. Sorry, more than 5 mm. It can be in the term or post term. Term loni, post term loni, you can notice the nipple size is like more than 5 mm. Range is 5 to 10 mm. Okay, clear? So if it is less than 5 mm undi anante that indicates baby is preterm baby. Okay, preterm baby eppudu birth avutundi? Before gestational age ante 37 weeks of gestational age. So here baby will take respiration through the diaphragm, and here the breast engorgement is normal. Engorgement ante enlargement avutundi kada, koncham tenderness untundi. So that is normal. That is due to the which milk? Which milk valla tenderness anedi untundi. Okay, when you can see that when girl has menstrual period, so that time she will feel like breast engorgement. Tenderness untunda leda breast chuttu? Yes, PMS, premenstrual syndrome. So you can see that. So like that only baby also have the breast engorgement because of this which milk? This milk produced due to the maternal hormone. Okay, when it will start? It's important. 3 to 4 days after the birth. Clear? Yes, these and all you have to be remember, ma. They will ask the difference between term and preterm. How can you notice the baby by the nipple size? How can you notice the term of the baby by using the nipple size and adutaru? So whether it is the more than 5 or more than less than 5. Okay, options lo మీకు more than 5 కనిపించింది, 6 కనిపించింది అని అంటే she is term baby or post term baby. Clear? Yes, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Next we will see the skin examination. So skin examination lo what you can notice? First మీరు ప్రిలిమినరీగా బేబీ కలర్ ఏంటి, బేబీ స్కిన్ కలర్ ఎలా ఉంది, రెడ్ కలర్ లో ఉందా, డార్క్ కలర్ లో ఉందా అనేది యూ హ్యావ్ టు బి, డార్క్ పింక్ కలర్ లో ఉందా అనేది చూడాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసినప్పుడు. దెన్ ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ టు నోటీస్ ఫర్ ఎనీ అబ్నార్మల్ కలర్ ఓవర్ ది బేబీ బాడీ. ఓకే, బేబీ బాడీలో అబ్నార్మల్ కలర్స్ అంటే ఏమొస్తాయి? బ్లూయిష్ డిస్కలరేషన్ వస్తుంది, లేదంటే ఎల్లో పిగ్మెంటేషన్ ఉంటుంది డ్యూ టు ద జాండీస్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఎలాస్టిసిటీ, స్కిన్ యొక్క ఎలాస్టిసిటీ ఎలా ఉంది. ప్రీటర్మ్ బేబీకి టర్మ్ బేబీకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ప్రీటర్మ్ బేబీ డజంట్ హ్యావ్ ద ఇనఫ్ సబ్క్యూటేనియస్ ఫ్యాట్, సో ఎలాస్టిసిటీ is very less when compared with the term baby. Yes or no? Yes, so that's the reason you have to look for the elasticity. స్కిన్ ఎలాస్టిసిటీ ఎలా ఉంది అనేది చూసుకోవాలి. ఫర్ సపోజ్ మీరు చెక్ చేసుకోండి, వెన్ యూ ఆర్ నాట్ హైడ్రేటెడ్ వెల్, యువర్ స్కిన్ విల్ బి లైక్, ఈ పుల్ చేసిన స్కిన్ అనేది వెనక్కి వెళ్ళడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఎస్, మీరు మంచిగా హైడ్రేట్ అయ్యారు, వాటర్ సరిగా తీసుకుంటున్నారంటే ఇట్ విల్ నాట్ దట్ మచ్ టైమ్ టు గో బ్యాక్. మీరు పిన్ చేస్తారు కదా, ఎస్, పిన్ చేసినప్పుడు స్కిన్ బ్యాక్ వెళ్తుంది అని అంటే యూ హ్యావ్ ఎనఫ్ hydration to your body. Clear?
So what you have to notice during the skin examination, those are vernix caseosa. Vernix caseosa అంటే ఏంటి అంటే గ్రీస్ డిపోజిషన్ ఓవర్ ది స్కిన్. ఓకే, ఎల్లో కలర్ డిపోజిషన్ ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే వర్నిక్స్ క్యాసియోసా. వర్నిక్స్ caseosa, greasy deposit over the cover the skin of the baby at birth. Okay, term baby లో అయితేనేమో ఓన్లీ బాడీ ఫోల్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ ఈ జాయింట్ ఉందా, ఇది ఒక ఫోల్డ్, అబ్డోమెన్ దగ్గర కొన్ని ఫోల్డ్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఆ ఫోల్డ్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ వర్నిక్స్ క్యాసియోసా అనేది కనిపిస్తుంది. వెన్ కమ్ టు ద టర్మ్ బేబీ, ఓకే, టర్మ్ బేబీలో అలా ఉంటుంది. అండ్ ప్రీ టర్మ్ బేబీ అయితే కంప్లీట్ బాడీ ఉంటుంది. ఎందుకు అనంటే ప్రీటర్మ్ బేబీలో సబ్కుటేనియస్ ఫ్యాట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఫోల్డ్ పడే ఛాన్సెస్ లేవు. ఎస్, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ షీ హాస్ కంప్లీట్ బాడీ. అండ్ పోస్టర్మ్ బేబీలో ఏంటి అని అంటే అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ షీ హాస్ ఏ షైనీ స్కిన్. పోస్టర్మ్ బేబీ అంటే చాలా బల్జ్ అయి వస్తారు. ఎస్ ఆర్ నో? బికాస్ మోర్ దాన్ 42 weeks దే వేర్ స్టేయింగ్ ఇన్ ద womb, so that leads to be have the shiny skin ఉన్నప్పుడు that will not stay over the body. క్లియర్? అండ్ అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి షీ హాజ్ ఎ లెస్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ది వెర్నిక్స్ క్యాసియోసా. మీకు ఎగ్జామ్ లో ఏం అడుగుతారంటే ఏ బేబీలో వెర్నిక్స్ క్యాసియోసా అబ్సెంట్ అయి ఉంటుంది? పోస్ట్ టర్మ్ బేబీ. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ మీకు. ఓకే, టర్మ్ బేబీలో ఎలా ఉంటుంది, ప్రీ టర్మ్ బేబీలో ఎలా ఉంటుంది, పోస్ట్ టర్మ్ బేబీలో ఎలా ఉంటుంది. మీకు ఎక్కువ మాక్సిమం మనం ఏమనుకుంటాం, వర్నిక్స్ క్యాసియోసా అంటే మాక్సిమం అందరు బేబీస్ లో కామన్ గా ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది అని అనుకుంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ వెన్ కమింగ్ టు ద జెస్టేషనల్ ఏజ్ ఇట్ విల్ అబ్సెంట్ ఫర్ ద పోస్ట్ టర్మ్ బేబీస్. క్లియర్? ఇట్ ఈస్ అబ్సెంట్ ఫర్ ద పోస్ట్ టర్మ్ బేబీ అండ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇది చాలా మైనర్ లాగా అనిపిస్తుంది బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఆల్సో. And here lanigo. So lanigo అనేది soft finy downy hair covers the body and limbs. ఒక బేబీకి ఒక స్మూత్ గా ఉండే హెయిర్ అనేది గ్రోత్ అవుతుంది బాడీ మొత్తము. ఓకే, అది సర్టెన్ టైం వచ్చేసరికి డిసపియర్ అవుతుంది. ఎప్పుడు డిసపియర్ అవుతుంది? 32 weeks ఆఫ్ జెస్టేషనల్ ఏజ్. ఓకే, సో హియర్ లానిగో అంటే ఏంటి? ఫైన్ సాఫ్ట్ డౌనీ హెయిర్. మిమ్మల్ని ఎలా అడుగుతారంటే వాట్ ఈస్ లానిగో, what is vernix caseosa అంటారు. సో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ లానిగో హియర్? ఫైన్ సాఫ్ట్ డౌనీ హెయిర్. ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ హెయిర్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చింపాంజీ తీసుకోండిరా. హెయిర్ ఉంటుందా లేదా చింపాంజీకి? ఎస్, ఫుల్ బాడీ మొత్తం ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది హెయిర్? చాలా రఫ్ గా ఉంటుంది. అలాగే బేబీకి కూడా ఉంటుంది హెయిర్, కానీ ఇట్ ఈస్ లైక్ వెరీ సాఫ్ట్ అండ్ డౌనీ హెయిర్ ఉంటుంది. సో ఎందుకు ఇది డిసపియర్ అవుతుంది అని అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిసపియర్ బేబీ విల్ కమ్ విత్ ద ఫుల్ హెయిర్. ఎస్ ఆర్ నో? వెన్ షీ విల్ కమ్ అవుట్ షీ లుక్స్ లైక్ ఏ చింపాంజీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఒకవేళ బేబీ అదే హెయిర్ తో బయటకు వస్తే ఎలా ఉంటుంది? చింపాంజీ లాగా కనిపిస్తుందా లేదారా? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ గాడ్ హ్యాస్ ప్లాన్ లైక్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి డిసపియర్ 32 weeks ఆఫ్ జెస్టేషనల్ ఏజ్. క్లియర్? ఎస్. అండ్ హియర్ డిస్ఫర్మేషన్ అంటే పీలింగ్ ఆఫ్ స్కిన్ ఫస్ట్ 2 weeks ఆఫ్ లైఫ్. స్కిన్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్కిన్ అనేది డిస్ఫర్మేషన్ అవుతుంది, పీల్ అయిపోయి న్యూ స్కిన్ అనేది బేబీకి డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫిజియోలాజికల్ జాండీస్. సో ఫిజియోలాజికల్ జాండీస్ అనేవి ఎప్పుడు అపియర్ అవుతాయి? 2 to 3 days లో మనకి ఫిజియోలాజికల్ జాండీస్ అనేవి కనిపిస్తాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబ్నార్మల్, ఇట్ ఈస్ నార్మల్ ఫైండింగ్ ఓన్లీ. ఫిజియోలాజికల్ అంటే ఇట్స్ వెరీ కామన్ ఇన్ ద న్యూ బోర్న్ బేబీస్. ఇట్ విల్ నాట్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ అబ్నార్మల్ కండిషన్. క్లియర్? ఎస్. ఫిజియోలాజికల్ జాండీస్ ఉంటాయి, పాథలాజికల్ జాండీస్ ఉంటాయి. ఫిజియోలాజికల్ జాండీస్ ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది అని అంటే when it will appear 2 to 3 days after the birth. Okay, it is normal finding in the newborn baby. Clear? Yes, so far we have seen the vernix caseosa, lanigo and disformation physiological jaundice. Okay, lanigo అంటే ఏంటి? It is a soft downy hair over the baby. When it will disappear? It will disappear 32 weeks of life. Clear? It is important.
డిసపియరింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. చైల్డ్ హెల్త్ నర్సింగ్ లో మాక్సిమం ఎప్పుడు అపియర్ అవుతుంది, ఒక సైన్ ఎప్పుడు డిసపియర్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? రాయాలి. సో బ్రష్ ఫీల్డ్ స్పాట్స్ ఏ కండిషన్ లో చూస్తాం? డౌన్ సిండ్రోమ్. లోసెట్ ఇయర్ bilateral loset, Down syndrome. Unilateral loset here, golden hair syndrome. What is the normal Apgar score? Total. Average normal range 7 to 8. How many times you will check the Apgar score? 2 times. 1 minute and 5 minutes. When cephalohematoma disappear, caudal caput succedaneum, when it will disappear? Within 72 hours of life. 48 to 72 hours. Inga. Late neonate age group enda 7 to 28 days. Adolescence age group 13 to 18 days. 18 years, sorry. And next, anything? What is the obligatory nose respiration? Through the 3 to 4 months lo disappear avutundi. What is that obligatory nose respiration? Nose, through nose she will take the breathing. Okay. What is conal atresia? Congenital obstruction of nasopharynx. Then, can I change? So we'll see the pictures of it. What is this? What is this? Vernix caseosa. Cheppan kada greasy color, greasy la untundani cheppan kada. So this is the Vernix caseosa. What is that? Lamigo. Kanpistunnaya fine soft downy hair kanpistunnai ikkada. So that will be called as a lanigo. When lanigo will disappear? At 32 weeks of gestational age. What is that? Melia. Melia and then the desquamation tarvata physiological jaundice jaundice will start appearing on the day of 2 to 3 days of the birth. So here melia and how it will be produced due to the sebaceous gland secretion. Manaki pimples avutayi kada, so as like that only baby also has this melia. Okay, it is also normal finding in the newborn baby. Then so that is the melia. Kanpistunnaya pimple laga? Yes. Who is the father of pediatrics? When Apgar score was given? 1952. మీకు బర్త్ మార్క్స్ అయ్యాయా? నాట్ కంప్లీట్. So here we'll see the Mongolian spots. Okay, Mongolian spots ante enti? It is a blue and black discoloration over the babies on lumbosacral region, buttocks and back of the thighs. Ekkada baga kanpistayi Mongolian spots anevi? You can notice over the lumbosacral region, buttocks and back of the thigh. Okay, when it will disappear? Will disappear by the year of 1 to 2 years of age. Okay, it is a normal finding. ఇది normal finding, newborns లో normal finding. When it will disappear? ఎప్పుడు disappear అవుతుంది? 1 to 2 years of age. Okay, where it is located? Mainly lumbosacral region, buttocks and back of the thighs. Okay, we'll see the picture.
బ్లూ స్క్లీరా ఏ కండిషన్ లో చూస్తాం? బ్లూ స్క్లీరా, యాక్చువల్ గా స్క్లీరా ఏ కలర్ లో ఉంటుంది? వైట్ కలర్ లో ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో బ్లూ కలర్ స్క్లీరా ఏ కండిషన్ లో చూస్తాం? ఆస్టియోజెన్సిస్ ఇంపర్ఫెక్ట్. ఇంపర్ఫెక్ట్. ఆస్టియోజెన్సిస్ ఇంపర్ఫెక్ట్. రెడ్ రిఫ్లెక్స్ నార్మల్, రెడ్ కలర్ కనిపిస్తే నార్మల్ అబ్నార్మల్? నార్మల్. పర్ల్ అంటే ఏంటి? పీ ఫర్ pupil, E for equal, R for round, R for reactive to light, L for accommodation. Okay. Anophthalmia అంటే ఏంటి? Anosmia? Absence of ear. One boy has asked me that whether it is 1 year or 2 years. It can be 1 or 2, depends on the child. Done? Can I change? What is the normal suction time for the child? 5 to 10 seconds. What is the normal pressure for suction post-term baby? 80 to 100 mm of Hg. Term baby? 60 to 80 mm of Hg. What is the normal head circumference? 33 to 35 centimeters. Okay, done? No, still no. So Mongolian spots are normal or abnormal? Normal. When it will disappear? 1 to 2 years of age. So this is the Mongolian spot. ఎక్కడ చూస్తున్నారు మీరు? లంబోసాక్రల్ రీజియన్ లో కనిపిస్తుందా? Yes. So mainly we can notice over the lumbosacral region, buttocks and back of thigh. Then draw చేస్తారా? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అండర్ స్కిన్ బ్లీడింగ్. సో అండర్ స్కిన్ బ్లీడింగ్ లో 3 టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి. వాట్ ఆర్ దోస్? పెటికే, పర్పురా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎకిమోసిస్. సో ఇందులో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే సైజు. ఓకే, ఏ సైజ్ నుంచి ఏ సైజ్ వరకు ఉంటే పెటికే అంటారు, ఎంత సైజ్ ఉంటే పర్పురా అంటారు, ఎంత సైజ్ ఉంటే ఎకిమోసిస్ అంటారు. Okay, this and all will be come under where? Under skin bleeding. Skin కింద బ్లీడ్ అవుతుంది కదా, సైజ్ ని బట్టి టైప్ ని డిసైడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి? పెటికే. పెటికే సైజ్ ఎంత ఉంది? 1 to 2 mm. ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి? పెటికే సైజ్ ఎంత? 1 to 2 mm and here 2 to 10 mm is purpura and ecchymosis more than 10 mm. Okay, so for easy remembering you can draw a picture. కొంచెం పెద్దగా ఉంటాయి.
అండ్ 10 mm అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఇంకొంచెం పెద్దగా ఉంటాయా డాట్స్? ఎస్. అండ్ డ్రాయింగ్ లో బిజీగా ఉన్నారా? ఏ కలర్ కనిపించట్లేదు? ఎల్లో కనిపించట్లేదా? ఎల్లో రెడ్ రావట్లేదురా. డ్రా చేసుకోండి, ఇందులో ఏముందిలే కానీ. కొంచెం సైజులు పెంచుకోండి. 1 to 2 mm ఉంటే లైట్ నార్మల్ సైజ్ ఉంటుంది. అండ్ దానికంటే కొంచెం పెద్దది పర్పురా, అండ్ దానికంటే కొంచెం పెద్దది ఎకిమోసిస్. ఇది ఇంపార్టెంట్. 3 కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటున్నా అంటే మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ గా, ఎందుకంటే మనం ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు, ఫర్ సపోజ్ ఎవరైనా పర్సన్ కి బ్లీడింగ్ డిజార్డర్ ఉంది అనుకోండి, సో సైజ్ ని బట్టి యూ కెన్ నోటీస్ దట్ వెదర్ షీ హాస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్ దట్ ఈస్. ఓకే, ఎకిమోసిస్ అంటే షీ హాస్ ద అండర్ స్కిన్ బ్లీడింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే దట్ ఇండికేట్స్ దట్ షీ హాస్ ఏ ప్రొఫ్యూజ్డ్ బ్లీడింగ్ అండర్ ది స్కిన్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ మస్ట్ నో ద సైజెస్. Sizes are very important. Make it as important for 3 questions. Then change. So next one is birthmark. So birthmarks lo, so you have to know, మొత్తం మనకి 4 birthmarks ఉంటాయి. ఈ నేమ్స్ కొంచెం డిఫికల్టీగానే ఉంటాయి. we will practice. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ telangic tactic navy. ఫస్ట్ బర్త్మార్క్ నేమ్ ఏంటి? telangic tactic navy. అందరు రిపీట్ చేయాలి. telangic tactic navy. telangic tactic navy. It is also known as stroke bites or Salmon patches. అక్కడ స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఉంది, కరెక్ట్ చేసుకోండి. stroke bites or Salmon patches. So what is the color of this birthmark is pale pink or red flat spot. ఓకే, ఈ స్పాట్ ఎలా ఉంటుంది? ఫ్లాట్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీకు. మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ telangic tactic navy టైప్ ఏంటి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎలివేటెడ్ మార్క్ ఆర్ డిప్రెస్డ్ మార్క్ ఆర్ నీడ్ ఎనీ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్, దే విల్ ఆస్క్. అర్థమైందా? ఇది ఎలివేటెడ్ బర్త్ మార్కా లేకపోతే ఫ్లాట్ బర్త్ మార్కా అని కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, క్వశ్చన్ చెప్పాలా? stroke bites or it is also known as a Salmon patches. Okay, so here it is, color is pale pink or red flat spot and present over the eyelids, nape of neck and lower occipital region. Where it is located mainly, ఎక్కడ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది? ఐలిడ్స్, నోస్ ఆర్ nape of neck and lower occipital region. మెయిన్ గా ఫేస్ లో కనిపిస్తుంది, నోస్ ఏరియాలో కనిపిస్తుంది అండ్ బ్యాక్ ఆఫ్ ది నెక్ ఆక్సిపిటల్ రీజియన్ లో యూ కెన్ నోటీస్. బ్లంచ్ ఈజీలీ వెన్ ప్రెస్డ్. మనం ఎప్పుడైనా ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే అక్కడున్న బ్లడ్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి అక్కడ వైట్ కలర్ కనిపిస్తుంది. వైట్ స్కిన్ టోన్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రెస్ చేసుకుంటే మీకు మధ్యలో ప్రెషర్ అప్లై చేసిన దగ్గర వైట్ కనిపిస్తుందా లేదా? ఎస్. సో దాన్ని బ్లంచ్ అంటారు. ప్రెస్ చేసినప్పుడు అక్కడున్న బ్లడ్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది అని అంటే దాన్ని బ్లెంచ్ అంటారు. నోటిసబుల్ డ్యూరింగ్ ద క్రై. బేబీ ఏడ్చేటప్పుడు యూ కెన్ see this. Okay, when baby crying, so that time you can notice the telangic tactic navy. What is that mark? Telangic tactic navy. It is also known as Salmon patch or stroke.
words. Okay? Disappear by the age of 2 years. ఎప్పుడు disappear అవుతుంది? 2 years. So make important ఏంటి అని అంటే when it will disappear. Okay? And question is when whether it is telangic tactic navy is the elevated birthmark or flat birthmark అని అడుగుతారు. ఓకే, ఇది flat birthmark. Okay, and what is the color of this telangic tactic navy? Pale pink or red. Color spot you can notice over the nape of the neck and occipital region and eyelids and nose. Clear? When it will disappear? 2 years of age. ఇవన్నీ బర్త్ మార్క్స్ అందరిలో సో రేర్ బర్త్ మార్క్స్ అన్నట్టు. మంగోలియన్ స్పాట్స్ అంటే మాక్సిమం మనం నోటీస్ చేయొచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ వెన్ కమింగ్ టు దిస్ టెలాంజిక్ టాక్టిక్ నేవీ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ కామన్. అందరిలో కనిపించదు. వెన్ ఇట్ విల్ డిసపియర్? ఇట్ విల్ డిసపియర్ by the 2 years of age. So here telangic tactic navy also known as అని కూడా అడుగుతారు. లేదంటే సాల్మన్ ప్యాచ్ అంటే ఏంటని అడుగుతారు, telangic tactic navy అని అంటే ఏంటి అని కూడా అడుగుతారు. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ బోత్ వర్డ్స్. ఓకే, రెండు గుర్తుంచుకోవాలి. ఎస్టీ, సో ఎస్ అంటే సాల్మన్ ప్యాచ్, టీ అంటే telangic tactic navy. ఎం అని చెప్పాను కదా, మౌత్ నోస్ అని చెప్పేసి. ఎస్ చెప్పానా లేదా? చెప్పానుగా. సో అలాగే ఇక్కడ ఎస్టీ ఆల్ఫాబెట్స్ లో ఎస్ అంటే సాల్మన్ ప్యాచ్, టీ అంటే telangic tactic navy. So it is for easy remembering. Okay, they can ask by the Solomon patches or they can ask directly with the telangic tactic navy. And a name mention చేసి what is this అని కూడా అడగొచ్చు. Whether it is birthmark or any other abnormality అని కూడా అడగొచ్చు. Okay, by saying that name we can confuse that it is something related to abnormal condition అనుకుంటాం. Yes or no? Yes, but it is a birthmark we can see mostly in the newborn babies. Clear? Yes, any doubts? No doubts. Is it boring? So here we can see the picture. కనిపిస్తుందా? ఏ కలర్ లో ఉంది? పేల్ పింక్ కలర్ ఆర్ రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది. ఇది ఎలివేటెడ్ ఉందా, ఫ్లాట్ గా ఉందా? ఫ్లాట్ గా ఉంది. వెన్ ఇట్ విల్ డిసపియర్? 2 years of age. బాగున్నాడా? ఇంత అంత బాగా చేస్తున్నారు. ఇట్స్ వెరీ క్యూట్. ఈ స్లీపింగ్. సో ఇక్కడ నేవస్ క్లైమస్. సో నేవస్ క్లైమస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ పోర్ట్ వైన్ స్టెయిన్ ఆర్ ఫైర్ మార్క్ ఆర్ క్యాపిలరీ యాంజియోమా. ఒక్క వర్డ్ కి 3 నేమ్స్ ఉన్నాయి. యూ హ్యావ్ టు బి రిమెంబర్. ఓకే, సో హియర్ నేవస్ క్లైమస్. రిపీట్ ఆల్. నేవస్ క్లైమస్. నేవస్ క్లైమస్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ port wine stain or also known as fire mark, also known as capillary angioma. So here, what is the color of this mark? Dark reddish purple and non-elevated birthmark. As like telangic tactic navy, it is also non-elevated birthmark. Okay, where it will appear mainly face or periorbital region. చూసారా, face మొత్తం ఉంది and periorbital region కూడా you can notice over here. Yes, అరే ఒకసారి వాళ్ళు పిలుస్తారా? సో హియర్ నో బ్లంచ్ విత్ ప్రెషర్. యాక్చువల్ గా టెలాంజిక్ టాక్టిక్ నేవీలో ఏమవుతుంది, మనం ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే బ్లంచ్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? బ్లంచ్ అంటే చెప్పాను కదా మీకు. సో అలా అక్కడ వైట్ స్ప్రెడ్డింగ్ అవుతుంది, వైట్ కలర్ వచ్చేస్తుంది, బ్లడ్ అంతా పక్కకి స్ప్రెడ్ అయ్యి. కానీ ఇక్కడ
It will not blend with online వాళ్ళకి వాయిస్ వినిపించట్లేదు. అమ్మా ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? Who are in online? వాయిస్ వినిపిస్తుందా? సెట్ చేసుకుంటా ఇందాకే. ఓకే వినిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇట్ మే రిక్వైర్ ద సర్జరీ. రీసౌండ్ వస్తుంది మీకు. ఎస్, సో ఇట్ మే రిక్వైర్స్ ద సర్జరీ. When coming to the nevus flammus, it requires the surgery. But telangic tactic లో ఏమవుతుంది? Its own it will disappear by the age of 2 years. But when coming to the nevus flammus, is whether it is disappear అవుతుందా? ఏం కావాలి దీనికి? సర్జరీ. So here I want to tell you that example, how to remember that. So ఇక్కడ nevus flammus అని ఉంది కదా, flammus అంటే ఫేమస్. ఓకే, ఎఫ్ ఉందా? ఎఫ్ తో స్టార్ట్ అయింది కదా. సో వైజాగ్ లో మనకి పోర్ట్ అనేది ఫేమస్. వైజాగ్ విన్నారా? బీచ్లు విన్నారా? అక్కడ ఏముంటుంది ఫేమస్ గా? బీచ్ ఉంటుంది అండ్ పోర్ట్ ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ నేవస్ ఫేమస్ లో ఫేమస్ ఉంది, వైజాగ్ లో పోర్ట్ అనేది ఫేమస్. ఓకే, పోర్ట్ వైన్ స్టెయిన్ అండ్ హియర్ ఫైర్ మార్క్. ఓకే, ఫేమస్ ఫ్లేమస్ అండ్ వైజాగ్ లో పోర్ట్ అనేది ఫేమస్ అండ్ స్టెయిన్ ఫైర్ మార్క్. ఫైర్ అంటే చాలా ఫేమస్ కదా. ఎక్కడైనా ఫైర్ అవుతుంది అని అంటే ఏం చేస్తాం? ఇమీడియట్ గా అలర్ట్ అవుతాం. ఎస్ ఆర్ నో? బాగా కూల్ ఉందన్న పట్టించుకోం, కానీ ఫైర్ అవుతుందంటే పరిగెత్తేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి, ఏం చేస్తాం? అందరం రష్ అవుట్ అవుతామా? ఎస్, సంథింగ్ ఈజ్ ఫేమస్ బికాస్ వీఆర్ రెడీ టు డూ సంథింగ్ ఇమీడియట్లీ. అలాగే ఇక్కడ నేవస్ ఫేమస్ అనేది ఒక ఫేమస్ బర్త్ మార్క్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ పోర్ట్ వైన్ స్టెయిన్, ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఫైర్ మార్క్, ఆల్సో నోన్ యాజ్ క్యాపిలరీ యాంజియోమా. సో ఇక్కడ ఇది ఫేమస్ కాబట్టి దీనికి సర్జరీ కూడా ఉండాలి కదా. బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫేమస్, ఇట్ రిక్వైర్స్ సంథింగ్ స్పెషల్. ఎస్ ఆర్ నో? So it requires the surgery, not as like other birthmarks. Clear? Yes. Telangic tactic may be also known as Solman patch. రాసేసుకున్నారా? Completed? Everyone. So here we can see one more is nevus vasculosus. So nevus vasculosus also known as strawberry. కనిపిస్తుందా స్ట్రాబెర్రీ లాగా? ఎప్పుడైనా చూసారా ఇలాంటివి? చూసారా? యు ఆర్ వెరీ లక్కీ. సో ఫర్ ఐ డిడ్ంట్ సీ దిస్ కండిషన్. సో ఇలా ఒక హెడ్ మీదనే వస్తుందిరా, మిగతావన్నీ ఫేస్ లో మీరు నోటీస్ చేశారు. బట్ వెన్ కమింగ్ టు ద nevus vasculosus, you can see only over the head. Okay, so what is this? Elevated or flat? Elevated. But the tactic telangic tactic anu nevus flammus అనేవి ఫ్లాట్ ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ nevus vasculosus అనేది ఎలివేట్ అయి ఉంది. ఓకే, it is also known as strawberry or capillary hemangioma. nevus flammus అనేది